MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణ 19వ వార్డు కౌన్సిలర్ జుంటుపల్లి వెంకటేష్ బీజేపీకి చెందిన ముగ్గురు కౌన్సిలర్లకు బహిరంగ సవాల్ విసిరారు. వార్డు అభివృద్ధి, ప్రజా సమస్యలపై తాను చేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా వ్యక్తిగత అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్ను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ, నేను కేవలం నా వార్డు అభివృద్ధి, ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలపైనే ప్రశ్నించాను. అయితే వాటికి సమాధానం చెప్పకుండా నా వ్యక్తిగత విషయాలు, గత ప్రభుత్వ హయాంలో నాకు దళిత బంధు లబ్ధి రాలేదనే అంశాన్ని ప్రస్తావించడం ద్వారా నన్ను వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం బాధాకరం. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాల్సిన చోట వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగడం సరైన రాజకీయ సంస్కృతి కాదు అని అన్నారు. నాపై చేస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజం ఉందని మీరు భావిస్తే నేను కౌన్సిలర్ పదవికి రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అదేవిధంగా బీజేపీకి చెందిన ముగ్గురు కౌన్సిలర్లు కూడా తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి ప్రజాక్షేత్రంలోకి రావాలి. ప్రజలే ఎవరు నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నారో తీర్పు చెబుతారు అని ఆయన సవాల్ విసిరారు. ప్రజా సమస్యలు, అభివృద్ధి అంశాలపైనే రాజకీయ చర్చలు జరగాలని, వ్యక్తిగత విమర్శలకు బదులుగా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలుపై సమాధానం చెప్పాలని వెంకటేష్ కోరారు. నిన్న నిర్వహించిన బీజేపీ కౌన్సిలర్ల ప్రెస్ మీట్ను తాను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏదైతే నిన్న జరిగినటువంటి ప్రెస్ మీట్లో నేను ప్రేమగా ముగ్గురు మునగాళ్ళని పిలుచుకున్నటువంటి నా యొక్క పూర్వ పార్టీ సభ్యులైనటువంటి ముగ్గురు మునగాళ్లకు నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా. దళిత బంధు గత ప్రభుత్వంలో నేను లబ్ధి పొందినా అని చెప్పి ఆరోపణలు చేసిరు కదా నిన్న. ఆ ఆరోపణలకు రుజువులు ఏమున్నాయో చూపించండి. నేను, నా కుటుంబం జుంటుపల్లి వర్సెస్ అనేదే ఉంటుంది. నా ఫ్యామిలీ మొత్తంలో ఎవరికి కూడా వేరే పేరు ఉండదు. జుంటుపల్లి ఫ్యామిలీలో మొత్తానికి ఎవరు లబ్ధి పొందిర్రో మీరు రుజువులు చేసి చూపించాలి. ఇంకొకటి, మీరు చూపించని వేళల తదుపరి చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోబడును అనేది 100% ఉంటుంది.
అంత ఈజీగా విడిచిపెట్టే రకం కాదు నేను. ఒకటి, భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉంటూ అమ్ముడు పోయినావు అని అన్నావు కదా. అమ్ముడు పోయినప్పుడు నాకు కొనటోనికి మధ్యన బ్రోకరిజం చేస్తారు కదా, ఆ బ్రోకర్ గాడు ఎవడో తీసుకురా. అలాగే నన్ను కొనేంత దమ్ము, ధైర్యం, శక్తి, ధనం ఎవనుకుందో వాడిని కూడా ముందుకు తీసుకురా. నన్ను కొన్నోడు ఎవడో ఫస్ట్ నిరూపించకపోతే దానికి తర్వాత పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని కూడా నేను హెచ్చరిస్తున్నా. ఇంకో విషయం, ఏదైతే రాజీనామా అన్నావు కదా, చలో రాజీనామా చేద్దాం. మీరు బీఆర్ఎస్ వల్ల ప్రోద్బలంతో గెలవలేదని చెప్పి మీకు ప్రజలు మెచ్చుకొని ఓట్లేసి గెలిపించిర్రు, ప్రశ్నించే గొంతుకలు కదా. మీరు ఏడ ప్రశ్నించిర్రో, ఎవరిని ప్రశ్నించిర్రో, దేని గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారో అనేది తాండూరు ప్రజానికం మొత్తం చూస్తూనే ఉన్నది. అయ్యా యువనాయక తమ్ముడు కిరణ్, అమ్ముడు గురించి నువ్వే చెప్పాలి, మేమే వినాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఉన్నప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ 7 సీట్లు కైవసం చేసుకుంటే 16వ వార్డు నారా శ్రీకాంత్ కానీ 19th వార్డు నుండి జుంటిపల్లి వెంకట్ని కానీ ఓడగొట్టిన ఘనత మీ బీజేపీ పార్టీ సంబంధికుల నాయకులే. తమ్ముడు తెలుసుకో, గెలవడానికి 7 సీట్లు గెలిచినా అప్పట్లో చైర్మన్ రేస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 20 వార్డు ఎక్స్ కౌన్సిలర్ గారు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు కండువాలు కప్పుకొని బారాసలోకి చేరిర్రు, బారాస పక్షాలు నిలబడ్డారు. కానీ మీరు బీజేపీలో ఉంటూనే బీఆర్ఎస్కు తొత్తులుగా పనిచేసారు. తాండూరు మొత్తం గమనించింది. ఈ 3 సీట్లు కూడా మీరు ఎట్లా గెలిచిరో కూడా అందరికీ తెలుసు. ఇక ఇంకొక ఆయన మీ ఫ్లోర్ లీడరు పెద్ద మునగాడు కొత్తపల్లిలో దొంగ ఓటేసి వస్తాడు, తాండూరులో కౌన్సిలర్గా పోటీ చేస్తాడు. అది కూడా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన ఈ కేసు కూడా నడుస్తుంది. అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడమని నేనంటే మీ వార్డులలో చేయించుకున్న అభివృద్ధికి మా చైర్పర్సన్ పేరు, మా ఎమ్మెల్యే పేరు కనీసం చెప్పకపోయినా ప్రభుత్వ అధికారుల పేర్లైన ధన్యవాదాలు చెప్పాలే కదా. ఆ విషయమే మీకు చెప్పాము. అంత మాత్రానే ఉలికి పడుతున్నారు. అంత ఉలికి పట్టేందుకు ఆయన ఏమంటాడు, ఇది ట్రైలర్ మాత్రమే. హలో నాగారం మల్లేశం గారు, మీకే సూటిగా, మీ ట్రైలర్, మీ షార్ట్ ఫిలిం త్వరలో వస్తుంది బయటికి. వెయిటింగ్, మేము కూడా అదే వెయిట్ చేస్తున్నాం. చలో రండి. మీరు 3 అంటున్నారు కదా, రాజీనామా చేసి ఎమ్మెల్యే చైర్మన్ అంటున్నారు కదా. చైర్మన్ గారు రాజీనామా ఎందుకు, ఎమ్మెల్యే గారు రాజీనామా ఎందుకు? ప్రజలు 5 ఏళ్ళు ఎన్నుకోమని ఇచ్చిన అవకాశం, ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందరం కలిసి ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి, ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి 5 ఏళ్లను పూర్తి చేసిన తర్వాత మాట్లాడదాం. సరే, ఒకవేళ కాదు ఖచ్చితం రాజీనామా అంటే నేను వస్తా రాజీనామా చేసి. చలో మీరు కూడా 3 రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికలకు వెళ్దాం, రెఫరెండంగా తీసుకుందాం. చలో ఏడికి వస్తారు రండి. కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్దామా, లేదా ఇక్కడ మన కమిషనర్ గారికి ఇద్దామా? ఎక్కడ ఎవరికి ఇద్దాం రాజీనామా లెటర్? చెప్పండి, నేను రెడీ ఉన్నా. ఏడికి రావాలో చెప్పండి. ఇంకొకటి ఖబర్దార్, నేను మీకు 3కి ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, అంత ఆషామాషిగా అనవసరంగా నా మీద నిందారోపణలు చేసిన మీ 3కి ట్రైలర్ ఏందో నేను కూడా చూపించని అనుకోవద్దు దయచేసి. దళిత బంధు అని అన్నావు కదా, గత ప్రభుత్వ హయాంలో దళిత బంధు తీసుకుని అన్నావు కదా, ప్రూఫ్స్ ఏమున్నాయో చూపించు, అప్పుడు మాట్లాడదాం. తమ్ముడు కిరణ్, నీకే సూటిగా, అమ్మ లలితమ్మ కౌన్సిలర్గా గెలిచిన తర్వాత నువ్వు చేసిన దౌర్జన్యాలకు, నువ్వు చేసిన అరాచకాలు అన్నీ ఎవిడెన్స్తో సహా తెచ్చిన నా దగ్గర ఉన్నాయి తమ్ముడు, టెన్షన్ తీసుకోకు. నేను రాజకీయంగానే వార్డు డెవలప్మెంట్ గురించే నేను హెచ్చరించిన నిన్నటి ప్రెస్ మీట్లో. కానీ నువ్వు ఏం చేసినావు, నా వ్యక్తిగతంగా నేను ఏ తప్పు చేయనిది నన్ను అమ్ముడు పోయినావని దళిత బంధు అని చెప్పి అబాసుపాలు చేసి నిందారోపణలు చేసినావు. నీ దగ్గర సరైన
సమాధానం కానీ సమాచారం కానీ ఉంటే తీసుకొని బయటపెట్టు. నేను మీడియా ముఖంగానే నీకు హెచ్చరిస్తున్నా. ఖచ్చితంగా నీ ఎవిడెన్స్ నువ్వేవైతే చేసినావో గొల్లచెరువు వెంట సర్వే నంబర్ 112లో ఏమేం చేసినావో అవన్నీ నా దగ్గర ఎవిడెన్స్తో సహా ఉన్నాయి తమ్ముడు. జాగ్రత్త. ఇంకొకసారి నా జోలికి వస్తే వేరే తీరు ఉంటుంది. నేను క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నా. రాజకీయంగా నీ వార్డులు అభివృద్ధి చేసుకొని మా చైర్మన్కు మా ఎమ్మెల్యే పేరు తీసుకొని ధన్యవాదాలు చెప్పండి అని చెప్తేనే మీకు ఇంతగానం ఉన్నది. దయచేసి మీరు ఇది జాగ్రత్తగా విని రేపటి రోజు ఇంకొకరి పైన నిందారోపణలు చేయగలరని మన ప్రియతమ నాయకుడు అనుకుంటా శ్రీ ఎక్స్ చైర్పర్సన్ కుమారుడైనటువంటి నాగారం మల్లు గారు 28 వార్డు కౌన్సిలర్ ఓట్ చోరీ చేసి కొత్తపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో ఓట్లేసి తాండూరులో కౌన్సిలర్ అయ్యారు. అరే అమ్ముడు పోయారని అన్నారు కదా, అమ్ముడు పోయేది మీరు. కొత్తపల్లిలో కాంగ్రెస్ నుంచి సర్పంచ్గా పోటీ చేస్తారు, తాండూరులో బీజేపీ నుంచి కౌన్సిలర్గా పోటీ చేస్తారు. మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చేసరికి బీఆర్ఎస్కి అమ్ముడు పోతారు. అరే అమ్ముడు పోయేది మీరే, మీ దగ్గరనే ఉన్నది అమ్ముడు పోయేది, మా దగ్గర లేదు. మేము ఏ పార్టీలో ఉన్నా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉంటే కమిట్మెంట్ రాజకీయాలు చేసినాం. 18 నుంచి 20 ఏళ్ళు ఒకే పార్టీ, ఒకే జెండా, ఒకే నినాదం. కేవలం నినాదం కోసం పనిచేసినటువంటి ఘనత వెంకటేష్ జుంటిపల్లి గారికి ఉన్నది. తాండూరు ప్రజానిక 36 వార్డులలో వెంకటేష్ జుంటిపల్లి అంటే ఎలాంటి వాడు అనేది అందరికీ తెలిసినదే. నేను అమ్ముడు పోయేటోనైతే నేను మీలాగా ఎప్పుడో మీతో పాటు ఉండి అమ్ముడు పోయేటోని. కాబట్టే ఏ పార్టీలో ఉన్న నాయకత్వం కూడా వెంకట్ జెన్యూన్ నిజాయితీపరుడు అని అంటారు తప్పితే దొంగ ఓట్ చోరీ అనరు. మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎస్ఐఆర్ అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చింది. ఆ ఓట్ చోరీ కూడా మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఎస్ఐఆర్ తీసుకొని వచ్చింది. మీలాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఓటు ఇక్కడ ఓటు ఉండకుండా ఉండడానికి, 2 చోట్ల ఓట్లు ఉండకుండా ఉండడానికే ఓట్ చోరీ తీసుకొని వచ్చింది, ఈ ఎస్ఐఆర్ తీసుకొని వచ్చింది. ఈ ఎస్ఐఆర్ ద్వారా ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీ ఎన్నికలు ఏంటో తెలుస్తుంది, మీ భవిష్యత్తు ఏంటో తెలుస్తుంది, మీ బలం ఏంటో తెలుస్తుంది. నేను గత 18 ఏళ్ళుగా భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను పని చేసినాక అక్కడ కూడా నేను ప్రజల దగ్గర భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేసిన, జనాలకు కూడా నేనంటే కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేసిన. మిగతా మీ ముగ్గురు ఇవాళ మాట్లాడారు కదా నిన్న, శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఒక్కరికి ఇనఫ్. మిగతా మీ ఇద్దరికి 23 వార్డులో కానీ 28వ వార్డులో కానీ గత ఎన్నికల్లో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ వార్డులలో జనసేన పార్టీకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయో ఒకసారి తిరిగి మీరు వెనకకి మళ్ళీ తిరిగి చూసుకోండి తమ్ముళ్ళు. మళ్ళన్నా బాగా విను, 28వ వార్డులో జనసేనకు ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయో ఒకసారి చూసుకోవే కిరణ్. ఒకసారి 23లో చూసుకో, వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోండి. నన్ను వెనక్కి మళ్ళీ చూసుకో అన్నావు కదా, నేను వెనక్కి మళ్ళీ చూసుకుంటే నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేసిన. జనసేనకు 2 బూతులలో కలిపి 208 ఓట్లు. గుర్తుపెట్టుకో, జనసేనకు చాయ్ గ్లాస్ గుర్తుకు 208 ఓట్లు. 100% నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేసి ఏపిచ్చిన ఓట్లు. గుర్తుపెట్టుకో, మీలాగా ఒక పార్టీకి అమ్ముడు పోలేదు. లోపాయికారికంగా పైన బీజేపీ కండువా లోపల ఇంకో పార్టీ కింద పనిచేయలేము. గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ నా దగ్గరికి రండి. జై హింద్. Let's ask our students to describe Sri Krishnaveni Talent School in one word. Confidence, Creativity, learning, discipline, discover. innovation, unity, leadership.